ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯವರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ, ಈ ತರ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಈಗೇನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೇಪಾಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೇಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. अहिले सरले भनेका कुरा के हुन् भने नेपालबाट यति जनसङ्ख्या बेङ्गलोरमा आएको छ, यतिजना आएका छन्, दिनका 300-500 जना आउन छन्, जाना छन्. हामीलाई सबैलाई कन्ट्रोल अद्दाखेरि हुँदैन. तपाईँ यतिजना यहाँ काम अद्दा लागेका छौ, सबैतिर अद्दा लागेका छौ, तम्रा आसपासमा केही पनि घटना घट्न लागेको छ, कोही अन्जान मान्छे आएका छ या ऊ अरू केही पनि, अब जस्तै कि प्रशासन भन्दा कोहीको विरुद्ध केही काम अद्दा लागेको छ भन्दा त्यो जानकारी पुलिसलाई देऊ, हामीलाई सहयोग गरौ भन्ने कुरा सरले बताएको छ. त्यस्तै गरी तम्रो सबैको सोसल मिडिया छ, सबैतिर छ. अब त्यो पुलिसैले मात्र कन्ट्रोल अद्दो हो र पुलिसैले मात्र सम्झाउनु हो भन्ने जन राखौ कि त्यो तम्रा सोसल मिडियाबाट पनि सबैलाई चेतावनी दिने काम गरौ. के भन्दा अहिले मार्तालमी घटेको घटना धेरै भन्दा धेरै भाइरल भएको छ. त्यहाँबाट हामीलाई धेरै भन्दा धेरै दबाव आएको छ. त्यो घटना घटेपछि हामीलाई सबैका माथि निगरानी राख्नु हाम्रो बाध्यता हुनाले अहिले यो मिटिङ बसालेको हो. अब तपाईँ सबै जो यहाँ छौ, अहिलेसम्म जो भयो, यसपछि जो हुनेवाला छ त्यो तपाईँ सबैले मिलेर कन्ट्रोल गर्नु भन्ने मुन्टा सरको भनाइ छ. अब त्यसका लागि यो अब अहिले बनाएको छ. अब सर भन्न के हो सरको भनाइ छ कि यामी कन्नड जान्ने कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने सर सोध्नुहुन्छ. हात खडा गरौ त. एकछिनका लागि सबैले हात उठायो भने धेरै राम्रो हुनेछ. ठिकै छ. सरको भनाइ छ कि तपाईँ यहाँ आइ कामकाज अद्दा लागेका छौ, यहाँको खानु खान लागेका छौ, यहाँको पैसा तपाईँ कमाउन लागेका छौ भने कन्नड पनि सिक्नु तति जरुरी छ भन्ने सरको भनाइ छ. अब हाम्रा मैले जाने जति हाम्रै साथीभाइ पनि कतिजना कन्नड बोल्नका लागि हिचकिचाउँछ. धेरै जसा जना अब म ड्राइभिङ लाइनमै छौँ, मेरै साथ कमसेकम 50 जना ड्राइभर साथीहरू छन्. तनुलाई हामी भन्न हौ कि काहीँ जाने बेला पनि कस्टमर आयो भने कन्नडमै बोल्या भने ती मान्दैन. लेकिन नमान्दाखेरि के हुन्छ भने भोल केही लफडा भयो या कस्टमरसँग केही पनि विवाद भयो भने हामी हिन्दीमै बोल्ला, म कन्नडमै बोल्ला. हामीले निकै भन्दा पनि क्या गाली दियो भने माने त्यही झगडा हुन्छ. त त्यही हिसाबले सबै जति हुन्छ तति कन्नड सिकौँ और कन्नड बोल्ने कोसिस गरौँ. हाम्रो नेपाली भाषा त हामी घरमै बोल्दै छौँ, त्यो त हाम्रो मातृभाषा हो, हामी छाडी सक्दैनौँ. त्यसै गरी यहाँ बसेका छौँ भनेपछि यहाँको भाषा पनि सिक्नु धेरै जरुरी छ भनेर सरको भनाइ छ. यसका लागि ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ
ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಿರೋರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಭರವಸೆನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸೋಂತ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾರೂನು ನೇಪಾಳದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿರೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾರನು ಕೂಡಿ ಈ ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇಂತ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಸೋಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಆಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಗು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಕಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಹಂಗೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಏನೋ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಏನೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೇಪಾಳ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶ. ನಿಮ್ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಜು ಬಾಜು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಕರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಲಾಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಗೌರವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತಲ್ಲ. ಏನು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೇಪಾಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಯಾರು ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನೇಪಾಳಿಯವರೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎಲ್ಲಾ ನೇಪಾಳಿಯರು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳೇನಿದಾವೆ, ಕೇಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೇಪಾಳಿಗಳೇ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರದ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ, 10 ಕೋಟಿ, 100 ಕೋಟಿ ಟೋಟಲ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡಾಟಾನೇ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ
ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. पुलिसले भनिसकेपछि नेपालीबाट बुझाउँछ यसले भन्यो भनेर के वेट गर्नुस् नेपालीबाट भन्छ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ नेपालीबाट ಬೆಂಗಳೂರು भन्छन् अहिले नेपालीबाट ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೇಪಾಳ, ತಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ पुलिसको कुरा सिद्धि भनेपछि नेपालीबाट बुझाउँछन् है. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಜನ ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಟಿಂದ ಆಚೆ ನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಗೇನೆ. ಲೋಕಲ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನಾವ್ಯಾರು ಅವ್ರ್ಯಾರು ಅಂತ. ನಿಮ್ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಲಾಕರ್ ಇಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಗೌರವ ಇದೇನಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್. ಇದು ಸರಿನಾ? ಇದು ಧರ್ಮನಾ? ನ್ಯಾಯನಾ? ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ತರ ನಂಬಿಸಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ವಾಡ್ದು ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಇದು. पछि नेपालीबाट पनि भन्छन् है, नेपालीबाट बुझाउँछन् के. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, पुलिसले भनिसकेपछि पुलिसले भन्यो भनेर नेपालीबाट भन्छन् कि एकछिन है. ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಲೇಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋ ಮೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಾಹಿತಿನ ಆಚೆ ಕೊಡೋದು, ಕರೆಸೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇವತ್ತು ಓನರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 3 days ಇರಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡು. ಇದೇನಿದು? ಎಷ್ಟು ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆನ ಇದು? ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ಕಿಲಾಡಿತನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ, ದರೋಡೆ. अरे अहिले नेपालीबाट भन्छन् कि नेपालीबाट पुलिसको बात खतम भयो भने नेपालीबाट बुझाउँछन्, अर्कोले नेपालीबाट यो भने भन्छन्. एकैछिन वेट गर्नु है. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಊಟ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದು 18 crores ವರ್ತ್ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ದುರಂತ. ಓನರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ ಬಹುಶಃ ನೇಪಾಳ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗಿಡಿಯಾ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವ್ದೋ ಕಾನೂನು ಬಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ರೂಟ್. 2 ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೇಪಾಳ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ನೇಪಾಳ್. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತೆ? ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಲೀಸಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ ಬಂದಿರಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ಕತ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಳ್ಕತ್ತೀರಾ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಜನಕ್ಕೆ, ಈ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಬಾರದು. ಆಯ್ತು, 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, 18 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜೀವನ ಮಾಡಬಲ್ರು ಅವರು? ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದುನಿಯಾ, ಏನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆಡೋದು, ಗೋವಾಗ್ ಹೋಗೋದು, ಬಿಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರು, ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಾಲೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಈ ಜಾಗ, ಈ ಮಣ್ಣು. ಒಂದ್ ಗೌರವ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಂಬಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದು ಬಹಳ ದುರಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ?
ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆರಳು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳನ್ನ ತೆಗಿಯಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ನಿಮ್ ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಲೇ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರವನು ನೇಪಾಳ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ, ಬೇಡ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ದಿ ಏನು ಡೋರ್ನೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನೇ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟಂತ ಒಂಥರ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೇಪಾಳ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಏನ್ ಸರಿ, ಯಾವ ತಪ್ಪು? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ 18 crore rupees ಸರ್, 18 crore ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇರೆ ಇದೀರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪರದಾಡೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 10% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಮಯ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ ಕೂಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸೇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಈ ತರದ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಟೆನಿಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಆ ತರದ್ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದ್ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3,000 4,000 ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕತ್ತೀರಾ. ಯಾವ ತರ ಒಂದಿನ 50 ಕೋಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು 5 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಕೇಳಿ, ತಪ್ಪೇನು? ನೀವು ಬಡತನ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಸಂಬಳ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ತನ ಕೇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿದು? ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. अरे हात छुट्टी देऊ न। जसै सरले भने जसरी अहिलेसम्म बेंगलोरमा यी घटना घटेका बाहिरीलाई सेक्युरिटी भयो, गाडी चलाउने ड्राइभर भयो, खाना बनाउनेदेखि घरमै काम अध्याय, यी सबै एक एक स्टेप्स, एक एक आँखी भने, एक अखाकी भने, अखाकी भने, यो चेन लिङ्कका जसरी यो चोरी अड्डा लागेका छन्। अवेरनेस यो चोरी अड्डा लागेका छन्। ताहले यो यस्तरी अड्डा लागेका को, अब तमलाई थाहा हुन्छ कि एक तम्रा अपार्टमेन्टलाई छ, वहाँ पल्तिरलाई अर्को अपार्टमेन्टमा दोस्रो छन्, त वहाँ को आउन जान छन्, के अड्डा छन् भन्ने तमलाई पल्तिरका हुनालाई थाहा हुन्छ। तस्तरी थाहा भएका बेला तनुमाथिमा तमैले जसै पुरा पुलिसले अद्दो, पुरा प्रशासनले अद्दो भन्ने आछ कि तमै पनि तम्रो जिम्मेवारीलाई निभाऊ भन्ने सरको भनाइ छ। जसै कि अहिले यहाँ पहिलेदेखि बसेका हुने कसैको घर छ, कोही आफ्ना बिजनेस अत्ता लागेका छन्, कोही ठुला ठुला कम्पनीमा काम अत्ता लागेका छन्, कोही यो तम्रो खेलकुदमै छन्। अब पिक्चर अत्ता लागेको हिरोको नाम भनेको गणेशको नाम, ती पनि नेपाली हुन्।
त तस्तोबाट उनको जिम्मेवारी तपाईँलाई सबैलाई भन्नु पर्यो। जहाँ नेपालबाट आउन लागेका छन् भन्न उनीलाई सम्झाउने काम पनि तम्रै हो। तम्रा घर आउन लागेका छन् भन न, ए भाइ होला दिन यहाँतिर गलत काम जन अरे तमले केही पनि अर्यो भन तम्रा लाग्दा हमे पनि फर्सुली भन्ने काम तपाईँ सम्झाया भने सार भन्न लागेका छन्। अब यहीका लागि कसैलाई केही पनि क्वेसन सोध्नु छ भने उठो रे हात उठाए सोधौ, तैको आन्सर सर दिन्न। अब म सोध्छु सर, त्यही गरेर सोध्नु पर्ने हो। यहीबाटै सोध्नु। सर नमस्कार। अहिले चाहिँ बेङ्गलोरमा जति पनि नेपालीहरूले चाहिँ यो चोरी गरेर भाग्ने जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ, यो आधार कार्ड बनाइरहेको छ, आधार कार्डबाट त हामी कुन नेपाली हो, नेपालीलाई हामीले चिन्दैनौँ। अब जस्तो नेपालीमा एउटा ನಾಗರಿಕತಾ ಅಂತ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಏನಂತ ನಾಗರಿಕತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿನ ಅದು ನಮ್ದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು ಅದು ಲಾಭ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಇದು ನಾಗರಿಕತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಹುಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಬೇಡ, ಬರೀ ನಾಗರಿಕತಾ ಬೇಕು. ನಾಗರಿಕತಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗ್ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿಮ್ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲು ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಜೆಷನ್, ನೀವೀಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಥವಾ ಓನರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ನೀವು ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಗರಿಕತಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನೇಪಾಳ ಹೆಸರು ಈ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. सरको भनाइ क्या छ भने सरको भनाइ क्या छ भने जहाँ तपाईँ काहीँ जहाँ सरको तपाईँ काहीँ पनि काम नयाँ काममै लाग्दा लागेको छ भने ऊ आइ मन्ट हमुखी आइ सोधे मन्ट तपाईँलाई काममै लिन लागेको छ, तपाईँ डाइरेक्ट जान्छौ, बात अद्दा छौ, 1, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 में तमें आपै बात अरे मंट तमें काम में जमीन छौ, तो हमें ओनर की भनी सकता है कि इनलाई यो चीज लिमंट इनलाई काम राखो हमें भनी सकता है। तमें जहाँ काम खोजी जाना छौ उनलाई आफ्नो आईडी प्रूफ आपै देऊ भन्ने कुरो सरले भनेको छ। नेपाली मान्छे भनिदिनु है। सबैलाई नमस्कार। म फेरि पनि हजुरहरूको अगाडि आएको छु र अगाडि नै भनेको कुरोलाई फेरि सबैको राय पनि त्यही छ। र नागरिकता अनि नेपालको भोटर कार्ड, नेपालको पासपोर्ट मध्ये कुनै एउटा यो पत्रिकामा प्रशासनले के गर्नु पर्यो भने यहाँको पत्रिकामा अनि यहाँको टिभीमा हाल्यो भने त जब साहुहरूले जसले नोकरीमा राख्छ त्यतिबेला त थाहा पाउँछन्। थाहा पाइसकेपछि त अनि गरिहाल्छ नि। अहिलेको जमानामा सोसियल मिडियामा हालिदियो भने भयो। तर आधार कार्डले चाहिँ नोकरी लाउँदाखेरि भोलि यो भिक्टिम सुन्न सक्छ 100%। अनि जो 18 करोड चोरिएको कुरो उहाँले गर्नु भएको छ, त्यो नेपाली त त्यहाँ आए, बट त्यो एउटा ग्याङ हुन्छ यहाँ भारतका छन् त्यहाँ। त्यो नेपालीले 1 करोड हाम्रै पाइयो भने पनि के गर्ने सकिन्न भने तिनले 18 करोडको ज्वेलरी कहाँ कसरी पचाउन सक्छ? त्यस्तो ग्याङ हो नेपाली बदनामित वाहन। अनि अर्को कुरो मैले अघि नै भनेको थिएँ, पूर्वोत्तरतिर पनि नेपाली खेच गरेका र नेपाली छन्, उनले गर्दा पनि हामी नेपाली बदनाम भयौँ। यो कुरो चाहिँ हजुरले उहाँलाई भनिदिनुहोस्।
ಸರ್ ಇವರು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಈ ತರ ಕಳ್ತನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ನಾಗರಿಕಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, 1 ವಾರ 15 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ID ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ತರ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಾ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾಗರಿಕ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಪಾಳದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಊರ ಹೆಸರು ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಕೊಂಡ್ ಬರೋಂತ ಇದು ಆಗತ್ತೆ. ಹುಡ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇವರು ಈ ಹೆಸರವ್ರವ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಲೋಕಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಅವ್ರ ನಾಗರಿಕ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರ, ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಅವರ ನೇಪಾಳದ ನಾಗರಿಕನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ತರ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಓನರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಲಿ ಆದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕರೆದಿರೋದು, ನಿಮ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 1-2 ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಆತರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 1-2 ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 1 ಇಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1000 ಟುಗೆದರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1,00,000 ಕೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಟಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಪ ಬಹಳ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಈ ತರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೋಪನ. ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೇಕಂತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿರೋದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಮಯನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು
ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2 ಅವರ್ ನಿಮ್ ಪಾಪ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2 ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎನಿವೆ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನೇಪಾಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಮಂಚ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೇಪಾಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದಿರಿ, ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. एउटा कुरा जस्तो अहिले चाहिँ अपार्टमेन्टमा जस्तो काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, अपार्टमेन्टमा काम गर्ने अर्को अपार्टमेन्ट उसले दिएको भने त्यहाँ चाहिँ बिक्री किन्ने हुन्छ होइन. त्यो चाहिँ किन्ने मान्छे कहाँको थाहा हुँदैन, तर बेच्ने मान्छे कहाँको र किन्ने मान्छे कहाँको भन्ने थाहा हुँदैन होइन. यो प्रश्न ठिक हो, त्यही त ठिक प्रश्न यो यिनलाई मतलब भएन नि, त्यो त नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा हो. अगर पीडित मान्छे गएपछि स्टेसनमा म अब छोडेर ड्युटी गइहालेँ, म गइहालेँ, फेरि म घर गइहालेँ. मेरो ड्युटी सबै आफ्नो भनेर नजाउँ, पुरा बुझौँ सबैले. त्यो कुरा उठाउनु पर्यो नि त. त्यो पनि हो. म समग्र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति यो भाइया पन्नाली पुनर्निवेशनले अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नको निमित्त उपस्थित भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. हामीले समस्या मात्रै उठायौं, त्यो समस्याको समाधान अहिलेसम्म पाएनौं र हामीले यो बेंगलोर पुलिस स्टेशनसँग केही समस्याहरूका समाधानको उपाय पनि दिएका छौं. तसर्थ हामीले समग्र नेपालीको हकमा म केही समस्या हामी राख्न गइरहेका छौं, उहाँलाई हामी यो बुझाउने छौं. हामीले यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेर हामी यहाँको स्थानीय पुलिस प्रशासनलाई बुझाउने छौं. जुन हाम्रा यहाँ समस्या, थुप्रै समस्याहरू हामीले राख्यौं. समस्याको हकमा हामीले गर्ने समस्या मात्रै आयो, तर यसको समाधान पनि छ. अस्ति यो अनि म यहाँ महासंघका पत्रकार बनाउँदा महासंघका साथीहरूले केही कुराहरू आफ्नो राखेर जानुभयो, तर यसको समाधानको उपाय दिनु भएन. अस्ति भर्खरै भाइको नाम मलाई थाहा भएन, उहाँ पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, उहाँ कालीकोट खबरबाट, उहाँ हाम्रो एमबीसी को एउटा कार्यक्रममा नेपालको डिप्युटी म्यानेजर मिनिस्टर प्लस एसएसपी यो बेंगलोरमा आएको बेला उहाँले यी समस्याहरूको, यी आज उठाएका समस्याहरूको विषयमा हामीले विभिन्न समाधानका उपायहरू पनि त्यहाँ हामीले पाएका थियौं. ती समाधानका उपायहरूलाई किन सामाजिक सञ्जालमा फैलाइँदैन र यहाँका आज अर्काकी जोई बगायो, भोलि अर्काकी जोई बगायो, पर्सि अर्काकी केटी बगायो भन्ने समस्या मात्रै कालीकोट खबरबाट यो बढी प्रसार हुन्छ. म यो पत्रकार एकछिन भाइ पछि भन्नु होला, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ. म यो पत्रकार महासंघलाई लगायत पत्रकार साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी नेपालले आवश्यक पर्ने यो आधार कार्ड हामीले नेपाली राजदूतावासबाट पनि हाम्रो नेपालको नेसनालिटी राखेर बनाउन पाउने प्रावधान छ. यो पत्रकार भाइहरूलाई सोध्नुहोस्, यदि छैन भने म यहाँहरूलाई यो कुन आधार छ म यहाँहरू अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु. र हामी यहाँको जो अहिले तपाईँ हामी जो आधार कार्डको विषयमा, नागरिकताको विषयमा धेरै कुराहरू उठे, यी कुराको समाधान आएन, त्यसैले मैले त्यहाँबाट उठेर यी कुराहरूलाई राख्न चाहेको हो. यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ. यो जुन उहाँबाट क्वेसन मात्रै आयो, समाधान भयो भएन नि त. समाधान यो हामी बुझाइदिउँ नि ल. हुन्छ, मैले सर 2 मिनट
समाधान त गर्नु पर्यो नि त म इङ्ग्लिसले भनिदिन्छु है नेपालीको भएको कुरा समाधान गर्नुपर्छ धन्यवाद सर every English. First I like to expect it to one. Sorry. Getting to organization team then program, the Vayapannalli police station, the migrant refugee station, India, Karnataka, Kerala joined state committee, all of the Nepal parents and brother living Bangalore. On behalf of my organization and we on the instruction and program, the impact of the accident, that Nepalese are facing day by day Bangalore city. On the ordinary Nepalese people are ordered take to turn nearest that the local are facing due to thief, fraud, coer, thorns and ability, punishment and the pace. We would like to sincerely appeal to Nepalese brother and sister and trust, businessman, transportation committee, social worker, and intelligent and other. We can speak to Karnataka language and order to take any Nepali who community in mistake to legal from the work in order to keep the Nepalese community safe. We would like to appeal to Nepalese brother and sister, dispatch Nepalese association, and if the employer does not have Nepalese citizenship and mandatory unemployed the employer to keep the citizenship, and the third person we employ him and her. Also we would like to request to police administrator and the state ensure that Nepalese working in state are the not putting out Nepalese citizen and first priority, and second Aadhaar card priority. Whole hearing Nepalese working in this state. What will benefit us that if all community is caught the criminal, we can the police catch the both and of the police custody. So I sincerely request sir, request सुन्न दिन है मैले के भनिरहेको छु. Sincerely request the local police administrator here police. It's saying that is the police administrators need to face on this as the people who are the spreading cause are the ons now how to speak local language. And म यहाँको यो लोकल ल्याङ्ग्वेज बोल्ने साथीहरूलाई पनि अलिकति म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले लोकल भाषा यहाँले आफूले मात्रै नभएर समग्र नेपालीलाई सिकाउनु हुनेछ र यो लोकल भाषाले गर्दा अलिकति हामीलाई केही कुराहरुमा डिफेक्ट पनि भएको छ. के भएको छ भन्दा यहाँको लोकल मान्छे जो छ त्यसले चोरलाई बचाउन पनि त्यही मान्छे जान्छ, त्यो अपराधीलाई बचाउन पनि त्यही मान्छे आएको हुन्छ र त्यसले गर्दा हामीले चोर र अपराधीलाई छुट्याउन सक्दैनौं, यो सही र गलतलाई छुट्याउन सक्दैनौं. यो लोकल भाषा आउने साथीहरूलाई म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले हामीलाई एकदमै चोरलाई यहाँको कानुन अनुसार उलाई कठघरमा उभ्याएर कारबाही होस् र यहाँको पुलिस स्टेसनले उलाई यहाँको कानुन अनुसार कारबाही गर्न पाओस् भन्ने म आफ्नो धारणा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु. हस्, धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद सबै साथीहरूलाई. एकदम सबभन्दा यो नेपाली नागरिकताबाट खाता खोल्ने भयो कि होइन हुने बाटो फलो गर्नु र लाइक कमेन्ट ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ, ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೆಪಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು 1984 ಇವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆನಾಗಿ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಗದ
ಇದು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದು ಏರಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಇದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಪೀಣ್ಯದಾಗಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೋ ಸರ್ ಇದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ, ತೀರು ಹೋಗಿದ, ಎಲ್ಲ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ 40,000 50,000 ನಾವು 5,000 ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 40,000 5,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಸರ್? ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾನಗರ್ 11 ಮೈಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ IG ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು 40-60 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಸರ್. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಂ ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೇಳೋಣ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಯಾರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ದು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಾನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ನೇಪಾಲಿದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ 70 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿ ಇದು ಕಾಗದಪುರ, ಬಿನ್ಕನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏರಿಯಾ ಇದು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೇಪಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರನೂ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಾನ ಆಯ್ದ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಊರ್ದು ಯಾವ ಏರಿಯಾದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಇಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಮಾತು, ಮೊನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. समाधान गरिदिनु पर्यो। यो कारबाही हुन्छ कि हुँदैन नागरिकताको लागि भन्ने कुरा हो। हामीले यहाँ सुन, यो सबै समाधान भइया छ। यहीका लागि सरले यो कुरा क्या भनेको छ भने जसै तौरापास नागरिकता छ, तौरापास नागरिकता छ भने पुलिस भेरिफिकेसन कुरा गर्न यसो कुरा सरकारले भनिदिने कि यहाँ पब्लिकले त्यो कुरा पुलिसको बचाउबाट हामीले काम गर्नु। सर यति कुरा गरौँ हामी बेंगलोरमा। यहाँ सुन न, ल अब चाहिँ हामी करिब निस्किने निस्किनु पर्यो।